ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਸੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ। ਸੋ ਇਸ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ शेयर किए ने। सो आई होप तुहानू सारिਆਂ पसंद आए होंगे। सो अज का जो दूसरा अहम इशू है उस उपर आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह ही जुड़े रहना। देखण सुन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो ये जिहड़ी एक पासे नाजी आइडियोलॉजी नाजी तर्ज की हुकूमत वालों मुसलमानों के उत्ते सीधे तौर के उत्ते जुल्म का जिहड़ा है उत्तों बिगल वजिया होया है। जुल्म तो पिछली हुकूमत वेले भी हुए 2014 तो 2019 तक, पर हुण उन्होंने बिल्कुल घुंड चुक दिता है और बिल्कुल शरेआम उन्होंने बिना इंटरनेशनल रिएक्शन की परवाह कीते है। क्योंकि कश्मीर एक उन्हों का मजबूत ट्रायल बैलून सी देखने के लिए कि भी जिहड़ा इशू UN सिक्योरिटी कौंसल के लैवल पर पहुंचा होया है, जिस दे उत्ते वार्स हुई ने, जिथे कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया होया, उन्होंने देख लिया कि जे उन्होंने एब्रोगेट किया जां कश्मीर जम्मू कश्मीर का वजूद ही मिटा दिता तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने की किया ज़ाहिर है वो इन्हां दे नाल ही खलोते हैं। सो इस तो बाद उन्होंने लगा कि भी हुण ये जिहड़े 200 मिलियन मुसलमान ने इन्हां दा भी सफाया करो। पर वो इस गल नूं यकीनी बनाया उन्होंने जां बना रहे हैं कि दूसरियां घट गिणतियां जिहड़ियां ने जिन्हां दे विच खास तौर पर सिख बौद्धी जैनी ने, सानू तो उन्होंने पहला ही जिहड़ा 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन दे विच ही हिंदू कैटेगरी दे विच रख के उन्होंने लगा भी ये तो घड़े की मच्छी ने। इन्होंने तो तुसी और जून 84 नवंबर 84 इंदिरा गांधी की हमायत के उत्ते RSS आई, उन्होंने दुर्गा का खिताब वाजपेयी वर्गे लिबरल बंदे ने दिता और इन्हों का नाना जी देशमुख जिन्हों इन्होंने हुण भारत रत्न अवार्ड दिता है, उन्हें नवंबर के महीने पूरा 84 सर्कुलेट किया कि भाई इंदिरा गांधी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, वो शहीद है और सिख डिजर्व करते सी और ये सिख आराम नाल बैठ जान और जो उन्होंने नाल होया उन्होंने रब का भाणा मन के जिहड़ा वो अपनी देश भगती का जिहड़ा वो मंत्र पढ़न। सो ज़ाहिर है कि भी हुण क्योंकि डायस्पोरा सिखां च खालिस्तान की गल जिहड़ी है उसने जोर फड़िया है। इन्हां दे इंडियन डिप्लोमैट्स कौंसलेट्स और इन्हां दे एम्बैसीज़ दे स्टाफ की गुरुद्वारियां च दाखले दे उत्ते पाबंदी लगी। करतारपुर कॉरीडोर के हवाले नाल सिखां मुसलमानां दी गुडविल भी जिहड़ी है वो होर बहुत अगे तक गई। हुण इस सारे च ये समझते हैं कि जिहड़ा बाहरला 5 मिलियन सिख डायस्पोरा है, एक पासे तां उहनूं कंट्रोल करन दे लई इन्हां ने नीति तो लंबे वक्त तो रही एक्सट्राडिशन ट्रीटी साइन कीतियां हुई हैं किन्ने मुल्कां दे नाल, ताकि उत्थों एक डर होए कि जी असीं एक्सट्राडाइट कर लांगे। और किवें परमजीत सिंह पम्मा जिहड़े UK च जिन्हां नूं असाइलम मिली सी उन्हां नूं ईवन उन्होंने पुर्तगाल चों लिजाण की कोशिश की। इसे तरीके दे नाल असीं देख रहे हैं भी होर भी कुछ घटनावां सामने आंदियां ने कि थाईलैंड चों किवें उन्होंने खड़े ने जां ईवन हांगकांग के हवाले नाल भी मलेशिया के हवाले नाल। पर उन्होंने ये लग्या कि भी पंजाब विचले सिख जिहड़े ने ये दबाया नहीं दबे, भावें असी ड्रग्स के नाल दूजे नाल और अनएम्पलॉयमेंट और दूसरिया नीतियां उन्होंने वो हालात पैदा कर दिते ने कि मास माइग्रेशन का हार उत्थे लखां की गिणती हर साल जिहड़े ने स्टूडेंट्स खास तौर पर। और कल ही मैनूं खुद दस रहे सी संगरूर तो सज्जन कि वो कहने लगे जी इत्थे जिन्नियां इंजीनियरिंग कॉलेज होण जां दूसरियां होण ईवन मैडिकल कॉलेजिस च भी आम कॉलेजिस दा टैक्नीकल ITs जे 500 की सीटां ने तो 20 स्टूडेंट ने उत्थे, बाकी है ही नहीं। और वो कहते उन्होंने प्रिंसीपल कह रहे थे साडियां नौकरियां जा रही ने, क्योंकि उन्होंने कहा भी जिहड़ा हाई स्कूल करदा है और उन्होंने कहा जी पंजाब सारा घूम के देख लो कि वो जिहड़े IELTS का टेस्ट देने वाले सेंटर ने वो सारे पंजाब च खुले हुए ने। जिहड़ा 12वीं करदा मुंडा जां कुड़ी वो पासपोर्ट बनाने लई अपलाई करदा, नाल वो IELTS करदा, कोई आस्ट्रेलिया जा रहा कोई कनेडा जा रहा। हुण आस्ट्रेलिया दे विच 300% सिखां दी पॉपूलेशन वधी है पिछले साल। कैनेडा च जिहड़ा वो भी उसे प्रपोर्शन। हुण बेशक एक पास्यों असीं ये नहीं कहंदे कि भी अल्टीमेटली हर एक ने ਸਰਵਾਈਵ भी करना है और मापिओ नूं भी ये है कि भाई
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਮਾਣਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫੇਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। 230 ਸਾਲ ਦੇ ਉਸ ਮਾਡਲ 'ਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਮਾਡਲ ਨਿਕਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਖਲੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹ 2012 ਸੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਬਲੈਕ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ। 2015 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਇਸ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਈਏ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ 3 ਵਾਰ ਜਦੋਂ 3 ਮੌਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਟਰੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਬਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੂਜੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਜਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਰੋਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਚੈਲੰਜ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਚੀਚੀ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰ। ਉਹਦੇ ਮਲਟੀਪਰਪਸ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸੁਧਾਰਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਰਿਫਾਰਮਰ ਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਈ ਬਾਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਾਦ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਪਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਜੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ 8 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਟਰਮਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਐਜ਼ ਏ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜੈਸਚਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਲਾਈਫ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਜਮੂਰਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਭ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਔਰ ਇਹ ਗਪੌੜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਕਟ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 8 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ 5 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ 25-25 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬੇਅੰਤੇ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ MP ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਥੱਲੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1995 ਤੋਂ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਸਿੱਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ
ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਹੁਣ ਕੈਦ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 25 ਸਾਲ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨਵਦੀਪ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਇੰਦਾ ਹਾਈਡਿੰਗ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਐਟਲੀਸਟ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਬਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲ ਮੁੱਛਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਸਾੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਵਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਿੱਟਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੂਜਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਔਨ ਭੁੱਲਰਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਜੈਸਚਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਇਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਰਾਜਵਾਨੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨਾ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 6 ਜੋ 5 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੁਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਵਰਗੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਰਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਇੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਕਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ ਨਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 2020 ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਜੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਲਈ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀ ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਹੋ ਵਾਪਸ ਗਏ ਹੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੁਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਆ ਗਏ ਟਿਮਕੇ ਆ ਗਏ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਿ ਜੀ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਸਾਈਡਡ ਦੈਟ 8 ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਭੁੱਲਰ be given special remission under Article 161 of the Constitution and be released from prison. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡਵਿਲ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ 2000 ਦਾ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਜਿਉਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਛ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਅਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਯੰਗ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਟ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹੀ ਚਿੱਟ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਐਂਟਰੀ ਔਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੀ
ਔਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ Clean ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਰੋਡ ਵਾਗਾ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਾਗਾ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਇਦ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਨ ਰੋਡ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ। ਈਵਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਾਂਗ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਗਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਗਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈ ਰੋਡ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏ, ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜੈਸਚਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਫੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਵਾਨਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਭੁੱਲਰ ਲਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਖੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੈ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜੈਸਚਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਜੀ ਰਾਸ਼ਾ, ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੌਰਥ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵੀਅਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।